हाँ जी स्टूडेंट्स, आज असीं की डिस्कस करना, आओ देखिए। वी आर देयर टू डिस्कस नेचर ऑफ फिजिकल लॉस। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ। ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਐਂਡ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਵੀ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਸ? ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਦ ਨੌਲੇਜ दैट इज गेनड फ्रॉम ऑब्जरवेशनस एंड एक्सपैरीमेंट्स। हम फिजिक्स का पार्ट हैगा। फिजिक्स में की साढ़े को वी आर डीलिंग विद नेचर एंड नैचुरल फिनोमेना एंड देयर वी डू सम एक्सपैरीमेंट्स, वी हैव ऑब्जरवेशनस। अं एक्सपैरीमेंट्स करते हैं, ऑब्जरवेशन लेने सारी ऑब्जरवेशन चो कंक्लूजन कढ़न की कोशिश करते हैं। तो की देखा नेचर में पुराने समय देखते आ रहे आप कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैगियां ने जिहड़ा अपना अमाउंट चेंज नहीं करदियां and those are called conserved quantities. Conserved means constant quantities. So let us see first of them energy. पहली आप गल कर लगे एनर्जी की। की देखा गया वर्ड इज, पहला गल करी वर्ड इज एनर्जी। आ वर्ड तुसीं पहलां भी सुनते रहे जी एनर्जी बारे। इन्हूं कहंदे कैपेसिटी टू डू वर्क। छोटी क्लास में पढ़िया ना, जूनियर क्लासेस। वर्क करने वास्ते एनर्जी चाहिए आ। उल्टा की वर्क करिए तो एनर्जी गेन होंगी आ। दीज थिंग्स आर देयर है ना। एनर्जी की है कैपेसिटी टू डू वर्क। इन डिफरेंट फॉर्म्स ही पढ़िया होंगे। हाफ एम वी स्केयर आया याद। वो बॉडी जिदा मास एम है तो वी वेलोसिटी नाल जा रही है, वो देखो एनर्जी कितनी हाफ एम वी स्केयर। इन्होंने कहते काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी जी बॉडी की मोशन करके है। एक होर ना पढ़िया तुसीं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन एम जी एच। ये भी साढ़े को आती है ना। तो कि ना पढ़े असी किनेटिक एनर्जी। और नाम की पढ़िया पोटेंशियल एनर्जी। हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड सो ऑन। बड़े नाम तुहाडे कोल होणगे एनर्जी दे, पर गल की कॉमन की आ, सेम एनर्जी है। तो साइंटिस्ट ने एक्सपैरीमेंट्स जिन्ने भी करके देखे, की पाया गया भी नेचर विच टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिमेन्स कॉन्सटेंट। समय के बदलने नाल जिहड़ा मर्जी एक्सपैरीमेंट हो जाए, एक्सप्लोजन हो जान, कोलिजन्स हो जान आपस च, पर एनर्जी जी टोटल एनर्जी वो वैल्यू चेंज नहीं होती। एक एनर्जी की फॉर्म वध सकती है, एक की घट सकती है। आ भी तुसीं 9वीं 10वीं एक्सपैरीमेंट किया ना, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲਿਸਟਾਂ ਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਏ ਬਾਲ ਫਰੋਮ ਏ ਸਰਟਨ ਹਾਈਟ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟੀਏ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ये लिखना नहीं ज़्यादा तुसीं, ये समझना है बस भी गल डिस्कस कर रहे हैं आप। एक ओवरव्यू लै रहे हैं आप सारी गल का। की कह रहे थे इस जगह पर? क्योंकि बॉल खड़ी है इस जगह पर, हले आप छड्डी नहीं है। सो व्हाट हैपन्स हियर? पोटेंशियल एनर्जी इज़ देयर ड्यू टू हाइट। मान लो हाइट कितनी एच, कितनी आती है इस जगह पोटेंशियल एनर्जी? एम जी एच। बिकॉज बॉडी इज एट रेस्ट, सो की आना हाफ एम वी स्केयर। इतने वी कितना है? 0। देयर फॉर दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। वी सी दैट व्हेन बॉडी इज एट दिस पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज एम जी एच, वेयर एज बिकॉज इट इज एट रेस्ट सो वेलोसिटी is 0 and that is why kinetic energy is 0. As we release the body, what happens? See at this height, what do you see? Height has got decreased. Suppose this distance is x. सो जिन्नी हाइट रह गई पिछे कितनी है? एच माइनस एक्स। इन्नी हाइट रह गई है। हाइट घटती पई है। हाइट घटना की हो रहा? ये जी पोटेंशियल एनर्जी आ, यदी वैल्यू घटती पई आ। पर जो तुसीं कैलकुलेशन करके देखिया सी, फार्मूले लगाए तो की देखा? इत्थे कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी बन चुकी है, क्योंकि बाल नूं आपां छड्डिया वा। जो जो छड्डदे पे तो की हो रहा वा? बाल काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही है, उसकी वेलोसिटी वधदी पई है।
ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਐਟ ਆਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿਸ ਸਮ ਰਿਮੇਨ ਦਾ ਸੇਮ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫॉर ਦਿਸ ਬਾਲ, ਇਸ ਬਾਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਡੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਰੋਗੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਨਾ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਗਈ ਕਿੱਥੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਉਦੋਂ, ਦੈਟ એનર્ਜੀ ਕਨਵਰਟਸ ਇਨਟੂ ਸਾਊਂਡ ਐਂਡ ਹੀਟ। ਬਾਲ ਸੁੱਟੋ ਕਿ ਟੱਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਰ ਮੇ ਬੀ ਦੀਸ ਔਰ ਅਦਰ ਫਾਰਮਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਨਾਮਨਾ ਨੇਚਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ એનર્ਜੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ એનર્ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਸਮ ਰਿਮੇਨਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਪੋਜ਼ a car is coming from this side, say car 1, another is coming from this side। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਸਪੋਜ਼ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਦੇ ਬੋਥ ਕੋਲਾਈਡ ਵਿਚ ਈਚ ਅਦਰ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਟ ਵੁਡ ਹੈਪਨ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਵੋਲਵ ਦੇਅਰ। ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲੱਭ ਲਈਏ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਲੀਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਕੋਲੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੈਟ ਸਮ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸੇਮ, ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਨੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾ ਬਣਾ ਤਾ ਵੀ ਆਹ ਲਾ ਦੇਖੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਦੈਟ ਰਿਮੇਨਸ ਕੰਜ਼ਰਵਡ, ਉਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ law of conservation of energy। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, energy can neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one form to another। तो ਇਹੋ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ, ਪੁਰਾਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ, energy can neither be created nor be destroyed। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ એનર્ਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। it can only be transferred from one form to another। एक ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ એનર્ਜੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾ ਨੇਚਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਪਾਈ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, એનર્ਜੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਡੈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆ, ਹਾਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਵੈਨ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਈਟ ਕਰਕੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਾਟਰ ਪੋਜੈਸਿਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਨਾ, ਨੀਚੇ ਟਰਬਾਈਨ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵੈਨ ਵਾਟਰ ਫਾਲਸ ਡਾਊਨ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਰਬਾਈਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਟਰਬਾਈਨ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਆਇਲਸ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਗਨੇਟਸ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ 'ਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ये इलैक्ट्रिसिटी फिर वायरस थ्रू तुहाडे घरां च आ रही है, और वायर चो चलती पई है, ये च नाल हीट भी प्रोड्यूस होंदी है। तो इलैक्ट्रिकल तो रस्ते हीट भी हो रही है, कई जगह स्पार्किंग होंदी हैगी, उत्थे लाइट भी बनती हैगी है। फिर जो तुहाडे घर च आ जाती है इत्थे, इत्थे एनर्जी काहदे काम करती पई है, इत्थे कन्वर्ट कच हो रही है। इत्थे कदी आपां लाइट चला लेने, इत्थों बल्ब चला रही है, कदी पक्खा चला लिया, मैकेनिकल एनर्जी बनाती है, किते आपां फिर हीटर चलाता है ना। सो वी कैन कन्वर्ट दिस टू अदर फॉर्म्स। सो की देखिया, एनर्जी इक्को ही आ, वो अपने रूप बदल सकती है, पर टोटल जिहड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी आ दैट रिमेन्स कंजर्वड। इनू आपां कहने आ ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी। एक साडे कोई ये ला देखिया नेचर च, टोटल एनर्जी जिहड़ी आ दैट रिमेन्स कॉन्सटेंट। साइंटिस्ट ने होर भी बड़े काम किए, मोशन देखते सी, वैन बॉडीज आर मूविंग वट विल हैपन। उन्हें की देखा, एक होर ला बन गया साडे कोल, ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हुण पहला गल करिए आपां तुहानूं याद होना मोमेंटम की है। अगर नहीं भी याद होएगा तो कोई इशू नहीं, साडे कोल हैगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बॉडी जिहदा मास m है, वो खलोती पई अपनी जगह ते, ਜਦੋਂ ਇਹ मूव करना शुरू कर दे, मान लो एट स्पीड v, एक बॉडी है विच हैज़ मास m एंड इज मूविंग एट स्पीड v, ਜਾਂ वेलोसिटी v ਨਾਲ जा रही है। फिर की साडे कोल देखिया आपां, दोवां नूं गुणा कर दी m इंटू v, की बन गया mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये जी प्रोडक्ट हैगी आ, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। इनू असीं कहने आ लीनियर मोमेंटम। इनू ज़्यादातर असीं पी नाल नोट करते हैं। ये हो सकदा तुसीं इस तरह पढ़िया है, P इजिकल टू mv। उदों तुसीं की कहला पढ़िया सी, मोमेंटम। की नाम पढ़िया सी, मोमेंटम ऑफ बॉडी, क्योंकि उदों तुहाडा इसे नाल ही वाह पैंदा सी। और उहदा पूरा नाम की है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, नाम की पूरा लीनियर मोमेंटम एंड बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग ए लाइन, किसी लाइन च बॉडी मूव करती भी है, दैट मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। उस समय प्रोडक्ट जिहड़ी आ इहनूं कहंदे लीनियर मोमेंटम। हुण कहंदे बॉडी जा रही है, न्यूटन का ला भी तुहानूं याद हैगा, फिर की कहंदा ला ऑफ इनर्शिया, बॉडी कैन आइदर कैनॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जिहड़ी बॉडी रेस्ट ते रहना चाहती आ, जिहड़ी मूव करदी भी है एक डायरैक्शन च मूव करी जाना चाहती है, कद तक, जद तक बाहरों फोर्स ना लगाइए। तो बार बार देखा जाए जाता वा भी चाहे सिंगल बॉडी आ चाहे ग्रुप ऑफ बॉडीज आ, उन्हां विच कुछ भी हुंदा रहा बस, पर की रहेगा अगर बाहरों फोर्स ना लगाइए, अगर बाहरों कोई फोर्स ना लगे तो लीनियर मोमेंटम की रहिंदा है, कॉन्सटेंट रहिंदा है, कंजर्वड रहिंदा है। तो की बन गया, इफ एक्सटर्नल फोर्स is 0 और in the absence of any external force, जिस तरह मर्जी कह लो, इस तरह लिखना ठीक है, या इस तरह लिख लो, in the absence of an external force, जिस तरह मर्जी मेंशन कर दो, the linear momentum of a system of a body, एक वास्ते सिस्टम बहुत ही बॉडीज वास्ते, remains conserved। ग्रुप की गल कर रही आपां, मतलब साढ़े को दो बॉडीज़ ने, दो बॉल्स जा रही ने इस लाइन ते साढ़े को चलदियां पईयां ने, ये पिछों आ रही है, इसदा मास m1 है, इसदी वेलोसिटी u1 है, इसदी वेलोसिटी, इसदा मास m2, इसदी वेलोसिटी कितनी है u2, इसदी वेलोसिटी तेज सी पिछों, ये तेज तेज आ रही है, एक स्टेज आई ने टक्कर मारती इन्हों,
ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋਨੋਂ ਕਲਾਈਡ ਕਰ ਗਈਆਂ ਆਪਸ 'ਚ, टक्कर वजेगी, फिर क्या होएगा, ये कुछ बॉडी अगे जाने की कोशिश करी थोड़ी पिछे, ये वेलोसिटी बढ़ जाएगी, फिर ये वेलोसिटी कुछ घट जाएगी, है ना, कुछ भी हो सकता। तो मान लो ये वेलोसिटी कितनी होगी साढ़े को V1, ये कितनी होगी है V2। तो जो ला साडा कंजरवेशन मोमेंटम कह रहा, अगर बाहरों फोर्स आपां नहीं कोई लाई, बाहरों किसी ने तंग नहीं किया, तो इन्हां दोनों का पहला लभ लो टोटल, ਇਹਦਾ मोमेंटम लभ लीए, ਇਹਦਾ लभ लीए, दोनों का जोड़ कर दिए। बस तुसीं सुनना जो मैं कह रहा, ज़्यादा लिखना नहीं दे बारे, ये समझने वास्ते हैगा। M1 U1 मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बाल प्लस M2 U2 मोमेंटम ऑफ सैकेंड बाल। तो असीं मन्निया दो ही बालां हैगियां और कुछ भी है नहीं इस जगह ते पिया, जा रही सन, बाहरों कोई फोर्स नहीं लगी, आपस टकराइयां, टकराने तो बाद वखरियां हो गईयां, इन्हां दा मोमेंटम साडे कोल बन चुका हैगा। तो कितना आ गया इधर M1 U1 M1 V1 प्लस M2 V2। कहता करके देखोगे तो की पाओगे हमेशा, दिस सम इज़ ऑलवेज 0, दो पासे सम की रहेगा, ओ सॉरी बराबर रहेगा। तो दो की थां 3 आ जान, 100 आ जान, लाख आ जान, दैट लॉ विल रिमेन द सेम, टोटल लीनियर मोमेंटम विल बी द सेम अनलैस, जब तक की है बाहरों की फोर्स नहीं लग रही, जो फोर्स लगेगी उन्हें चेंज करना वा, अपने आप जो मोमेंटम आ वो चेंज नहीं हो सकता। सो एक नेचर च ये ला पाया गया साढ़े कोल, केड़ा ला, लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक आ ला साढ़े कोल ला देखिया आपां हैगा, होर ला के देखिए, लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और ये गल तुसीं पहलां नहीं पढ़ी है कदी, ये असीं +1 च पढ़नी, साडे चैप्टर नैक्सट आने जाके उत्थे देखांगे। फिलहाल देखिए की करदे आवे आपां। पहलां असीं मास की गल करिए। एक मास हैगा साडे कोल, मान लो 50 किलो, एक साडे कोल पिया 500 किलो, एक मास 50 किलो का, एक 500 किलो का, ये रस्ते पिया वा, ये भी रस्ते पिया वा, किनू जड़े मूव करना आसान आ, किनू जड़ा तोरना सौखा साडे कोल, एक पासे साइकिल खड़ा वा, एक पासे ट्रक खड़ा वा, असीं किनू परा कर सकते सौखा पुश करके। तुसीं कहोगे हाँ, जड़ा छोटा मास आ अगर रस्ते पिया तो इहनूं मूव करना आसान है, जड़ा ज़्यादा मास आ उहनूं मूव करना औखा। की मतलब, भारी चीज़ नूं मूव करना औखा। चलो पहला केस, हुण ये देखिए 50 किलो वाली चीज़ रिड़दी आ रही आ कि स्पीड ते आ भी रिड़दी आ, दोवां स्पीड सेम आ, ये भी 20 किलोमीटर पर आवर आ रही है, भी 20 किलोमीटर से पर आवर आ रही साडे कोल। एक साइकिल आ रहा वा साडे कोल 20 किलोमीटर स्पीड ते, नहीं ज़्यादा नहीं होंदी, एक ट्रक आ रहा, तुसीं किहनूं रोकण की कोशिश करोगे, सामने किते आना ही पै जाए किते ते, व्हाट वुड हैपन, पता तुहानूं इहनूं रोकना फिर भी आसान आ, इहनूं रोकना बड़ा डिफिकल्ट आ। तो भारी चीज़ नूं चलाना भी औखा वा, भारी चीज़ नूं रोकना भी औखा वा, इहनूं कहंदे इनर्शिया। की कहंदे आ, इनर्शिया इत्थों मिलदा मास तो, मास एंड इनर्शिया आर रिलेटेड। इनर्शिया का मीनिंग की आ, कोई बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहती, खलोती आ तो खलोती रहेगी जब तक बाहरों फोर्स ना लगाइए, चलती पई है तो चली जाएगी जब तक बाहरों फोर्स ना लगाइए। तो ये साडा इनर्शिया है, ये है चलण वाली लीनियर, आपां वी आर मूविंग अलोंग द लाइन। आह गल्लां ही पहलां करदे रहे हैं, हुण तुसीं एक नवीं गल सिੱਖਣੀ हैगी आ। एक हल्की चीज़ पई साडे कोल, ओही गल 50 किलो वाली, तो एक साडे कोल भारी चीज़ पई से 500 किलो वाली। इन्हां नूं घुमाउणा है किसे पासे, रोटेट करना वा, तो की होएगा, आ जाए इस तरह घुमाउणा किसी सर्कल दे विच, किनूं आसान आ, तुसीं कहोगे हाँ जी इनू आसान है, इनू करना औखा है। पहली गल मास से डिपेंड करता। इस तो इलावा एक होर गल पढ़ोगे, ये दूरी ते भी डिपेंड करता, लागे लागे घुमाउणा सौखा कि दूर दूर वड्डा चक्कर कटाउणा औखा ना। सो यू विल सी वो दोवां दे मेल तो एक नवीं चीज़ बनती आ, उस चीज़ का ही नाम रखांगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया।
बिल्कुल तुसी टेंशन नहीं लैनी भी मैं की कह रहा तुहानू, सिर्फ एक क्वांटिटी आ, नाम चेता रखो भी असें पढ़नी है बाद चों। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो ਆਪਾਂ ਨੂੰ आई ना कह ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। इस तरह एक होर चीज़ होंदी आ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਵਰਲਡ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਪਿਕਚਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣ ਜੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਈਟ, ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਏ ਓਵਰਆਲ ਮੈਪ ਆਫ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਪੱਖਾ ਘੁੰਮਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਧਰਤੀ ਸੰਨ ਦੇ ਆਸੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਓਮੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਓਮੇਗਾ, ਲੱਗਦਾ W ਵਰਗਾ ਵਾ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਮੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਈਏ, I ਨੂੰ ਓਮੇਗਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੈਨ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੋਟੇਟ ਏ ਬੋਡੀ, ਘੁਮਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਘੁੰਮਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਕਿੱਥੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅਪਲਾਈਡ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਾਸ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਕੌਣ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮਾਸ ਵਾਂਗੂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਾਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫੋਰਸ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟਾਰਕ। ਇਹ ਕੀ ਨਾਂ ਆਏਗਾ, ਟਾਰਕ। ਸੋ ਦੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਬਟਾਲਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਾਮ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਮ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੋਲ ਸੇਮ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਆ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮਾਸ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਉਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ ਆ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ, ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਟਾਰਕ। ਟਾਰਕ ਕੀ ਆ, ਫੋਰਸ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਹ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੋਡੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਵੈਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟਾਰਕ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਇਨ ਦ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟਾਰਕ, in the absence of
an external torque the total angular momentum of a system या body remains conserved ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਲਾ ਤੀਸਰਾ ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਰਹੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਟਾਰਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਮੀਨਸ ਏ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਬੋਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਦੈਟ ਰਿਮੇਨਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਇੱਕ ਲਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਲਾ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ 4 ਲਾ ਹੀ ਮੇਨਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ 4 ਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਚਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਸ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਸ 'ਚ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਐਟਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਐਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ। ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਲਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਡਨ। ਇਹ ਐਟਮ ਹੈ। ਨੇਚਰ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ? ਚਾਰਜ ਔਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੀ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਈਨਸ ਚਾਰਜ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ। ਤੇ ਚਾਰਜ ਔਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਸੋ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਐਟਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਚਾਰਜ ਗੈਟਸ ਕੈਂਸਲਡ। ਸੋ ਐਟਮ ਇਜ਼ ਨਿਊਟਰਲ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ। ਐਟਮ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਟਮ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਐਟਮ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਟਮ ਉਤਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਵੱਧ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰਸ there are different kind of atoms, so there are different kinds of elements। ਉਹਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਬਣਦੇ? ਮੋਲੀਕੂਲ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਲੀਕੂਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ 'ਚ ਐਟਮਸ ਪਏ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਨਿਊਟਰਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਵਾ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਲਾਈਕ ਵੈਨ ਵੀ ਰਬ ਟੂ ਥਿੰਗਸ। ਰਬਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਗੜ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਚਾਰਜਸ ਗੈਟ ਸੈਪਰੇਟਡ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਵੀ ਚਾਰਜ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਲਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਘਟਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਦੈਟ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ। ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ
4 की वैल्यू की रहेगी सेम, एक जगह पर पॉजिटिव आएगा तो उन्ना किसी होर जगह पर नैगेटिव आएगा। की कहता वा, तो दिस लॉ सेज दैट टोटल चार्ज on a system remains conserved। नैट चार्ज नहीं बदलता। जे मैं कਹਾਂ किसी तरीके ने इत्थे वाला बोर्ड हैगा तो मैं चार्जिंग करा, मैं कुछ ही रगड़ागा, जिन्ना इत्थे नैगेटिव चार्ज आया उन्ना इस जगह ते मान लो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। सो आ साढ़े को आ फोर्थ ला साढ़े को है, कितने ला पढ़ ले सी, 4 ला पढ़ ले। इहो ला ना ही डील करना हैगा वा, ये नहीं इस तो इलावा भी हो सकते हैं। हुण इहदे नाल एक होर तुसीं सवाल साडे मन च आ जांदा, व्हाट अबाउट मास। देखिया जाए तो मास कित्थे जांदा वा, जिन्ना यूनीवर्स का मास हैगा उन्ना ही रहना रिएक्शन तो। तुसीं पढ़दे जे कोई कैमिकल रिएक्शन कराया वा, वो जिन्ना लैफ्ट साइड ते साडे कोल रिएक्टेंट्स होंदे ने, कोई दो चीज़ां ए मान लो प्लस बी, इधर बन गया सी प्लस डी, कोई रिएक्शन साढ़े को होया, इन्हां दोवां दा मास ऐड कर लो तो इन्हां दा ऐड कर लो, बराबर ही आंदा हैगा। फिर असीं मास की गल क्यों नहीं कीती। बिल्कुल सही आ, मास जिहड़ा दैट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज कंजर्वड क्वांटिटी। असीं ये ला साडा बन सकदा सी, पहला हुंदा सी ला ए भी, कंजरवेशन ऑफ मास। नैट मास ऑफ ए सिस्टम, कोई सिस्टम आप लिया एक तरह इकट्ठा करता, नैट मास ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्वड। जिस तरह मैं कਹਾਂ मैं क्लास 'ਚ बैठा पिया, 10-12 बच्चे ने, मैं बच्चों ने कहा बच्चे इस तरह करिए आप जिन्हें साढ़े जेब 'ਚ पैसे है सारे कढ़ के देखिए, आप सब ने पैसे कढ़े एक टेबल पर रख दिते है ने, इकट्ठे कर लिया आप पैसे, वो साढ़े कोई पैसा नहीं आ। फिर मैं किया, मैं कहा तू 50 लै, तू 100 लै, तू 80 लै, तू 90 लै, मैं वंडते इस तरह पैसे। फिर भी टोटल सेम रहेगा, किसी को 100 लैके इनू दे दांगा, किसी 50 लैके इनू दे दांगा, उन्होंने आप अमाउंट चेंज हो सकता वा, पर नैट सम ऑफ द मनी इन दैट क्लास रिमेन्स कॉन्सटेंट सेम। इहो गल इत्थे आ कि मास जिहड़ा सेम रहिंदा वा, पहला कंजरवेशन ला ए भी सी, पर जदों आइंस्टाइन इक्वेशन दित्ती सी, किहड़ी इक्वेशन सी, E=mc², उन्हें क्या मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास एनर्जी की फॉर्म एक तरह की हैगी आ, सो मास एनर्जी बन जाती हैगी आ। सो मास एंड एनर्जी आर इक्वलेंट विद ईच अदर, डन। सो साढ़े को फिर किहड़ा ला बनना चाहिए सी, कंजरवेशन ऑफ मास एनर्जी, पर असी क्या फिर मास एनर्जी की फॉर्म आ, इस करके इस जो कंजरवेशन ऑफ मास जो ला वा उन्होंने कुछ ही यूज़ कर लिया, एनर्जी वाले विच ही यूज़ कर रहे हैं। सो कंजरवेशन ऑफ मास जिहड़ा वा इज़ वैरी वैल वैलिड। कित्थे नहीं आप लगता वैलिड हुंदा, वैन वी डील द न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। चलो ये गल छड्ड दी, आप न्यूक्लियर की गल करिए। आप हुण देखिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होया साडे कोल, किहड़ा केस सी, हीरोशिमा नागासाकी बंब फटिया, एक बड़े स्ट्रॉन्ग बंब सन, उन्होंने कहता अटोमिक बंब आ गया। अटोमिक बंब की है साडे कोल, एक न्यूक्लियस वड्डा ब्रेक होकर छोटे बने, उहदे दौरान कुछ मास का लॉस हो गया, इन्हां दा मास लभीए तो इहदा मास लभी, दोवां च कमी आ गई, कुछ गैप हो गया, मास कित्थे गया, दैट मास गैट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। वो मास कच्छ बदल गया एनर्जी च। तो देख लो थोड़े जे मास ने बड़े, सी हेयर, सी इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी की वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर मैं कਹਾਂ 1 किलो मास की कितनी एनर्जी बनेगी, तुसीं कहना मास 1 किलो हैगा वा, वेलोसिटी ऑफ कितनी होंदी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हाँ तो 1 आ जी, 1 किलो आपां लिया सारा, असीं तो बहुता लिया ही नहीं, 9 × 10⁻16 आप रहना ही साढ़े को डबल। तो आ देख लो कितना आ गया, किन्नियां जीरो आउणगे, 1 2 3 4 16 जीरोआं, इन्ने जौल। तो 1 किलो मैं बहुत बड़ा अमाउंट कहता, इन्नी ज़्यादा एनर्जी जी बन जाएगी अगर 1 किलो मास की पूरी एनर्जी कन्वर्ट कर दिए। तो वैन एटॉमिक एक्सप्लोजन इज़ देयर, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्ट गिवन आउट बिकॉज मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी।
ਉੱਥੋਂ ਆ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਵੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਆਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ। ਵੱਡੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਸ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਸ ਕਾਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਬੰਬ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਐਕਸਪਲੋਜਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਫਟ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਥਰੂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਸ਼ਨ ਇਨ ਏ ਕੰਟਰੋਲਡ ਵੇ ਇਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਸ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਬੜੇ ਲੱਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ 10th 'ਚ, ਵਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ। ਉਹ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਫਿਊਜ਼ ਮੀਨ ਜੋੜਨਾ। ਦੋ ਛੋਟੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਹੀ 7 ਅਤੇ ਆਪਾਂ 3 ਵਾ। ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ 10 ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ 9 ਹੀ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ 10 ਸੀ ਪਰ ਬਣਿਆ ਕਿੰਨਾ? 9। ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਸ਼ਨ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਫਿਰ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਆਪ ਜੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਵੱਡੇ ਐਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ। ਇਹ ਐਟੋਮਿਕ ਬੰਬ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ। ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਪਨਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਡ ਵੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨ 'ਤੇ ਸਟਾਰਸ 'ਤੇ ਇਹੋ ਫਨਾਮਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਮਾਸ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਐਨਰਜੀ। ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਈ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਮਾਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਐਨਰਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਕਲਾਸੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਟਰਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਪਿਨ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਹ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਉਹ 'ਚ ਸਪਿਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਟਰੇਂਜਨੈਸ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਹਾਈਪਰ ਚਾਰਜ, ਐਟਸੈਟਰਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਿਨ, ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਰੇਂਜਨੈਸ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਹ 4 ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਐਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ ਨੇ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਲਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਲਾ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੈਂਸਲਡ ਔਰ ਰਿਪਲੇਸਡ। ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਐਕਸੈਪਟਡ ਐਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਸ। ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਮਿਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਮਿਟਰੀ ਵਰਡ ਸਮਝਦੇ? ਸਿਮਿਟਰਿਕ। ਸਿਮਿਟਰੀ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਬਣੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਪਈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਕੋਈ ਪਰਸੇ ਇੱਥੇ ਆ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਦੇਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਜਿਹੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਲੱਗੇ।
So there can be symmetry of mass, time, symmetry of ਕਾਦੀ direction, symmetry of space. ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲਾਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵਿਦ ਟਾਈਮ, ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸੇਮ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲਾਸ ਆ ਦੇ ਆਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਦੈਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀਆਂ ਜੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੂਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਪੇਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਦ ਲਾਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ, ਦੈਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ that lead to conservation of angular momentum. So those things are to be discussed in higher classes in higher physics. So ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਚੈਪਟਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, so that we create a overall map of the physics। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਲਾਸ।